हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु विश्वजित काम करे गाँव में। तो सांग मैंने शुभ सकाल सकाल जा बाहर को देखा कौन परिस्थिति अच्छी सकाल दृश्य गाँव दृश्य मुझे मो ब्लॉग रे देखा सकाल सकाल आपण मैंने देखी पारे केमती बाहर परिवेश अंधारिया अच्छे फसर फाटिनी सकाल दृश्य दांड उड़ा तो सांग मैंने सकाल सकाल तुलसी चौरा मुह चाहिए दिनटी आरंभ करवा कहीं माँ बृंदावती की चाहिए शुभ एपटे देखुन सकाल होनी कि फूल चोरी है कौन करवा गाँ गाँवली कथा चोरी तो हम सकालू दे आमर गोबर पानी पकईला गोबर पानी पका सैले ओला हे ये सब गाँव सकाल दृश्य सकाल गोबर पानी पड़े ओला हुए तो मुझे दांत घसी पकाए इला देखा कौन हो सकाल सकाल मो साइकेल बाहर कर बुली आसिया गाँव टे बुली आसे आपको गाँव दृश्य देखद देखी सारापर आम आम कर्म लगे देखुं तो साइकेल साइकेल भाई आज्ञा जिनस ना आगु कहते सोन गाड़ी पेट्रोल दरकार नहीं मन इच्छा चल देखुन तो सांग मैंने शीत सकाल गाँव दृश्य सब केमितिया आपण मैंने देखी पड़ता है प्रायत लोक उठीगले समस्ते जहाँ जहाँ घर कम कर किए दांड उड़ाऊँ किए फूल तोलुंट तो आम भी टे गाँव में बुली आसिया किए कौन कौटी कर साइकेल धरिकी टे देखी आसिया कौन कौन हो सब कुहुड़ी आज्ञा टिके पड़ी आज एत कुहुड़ी ना आपण मैंने देखिपे माँ आमर दांड ओल्ले सकाल उठी किए फूल तोड़ुची सांग मैंने मुझे पहुँची आसिक आम गाँ पोल मुंडे देखुं एपट को आमर कीर्तनपुर को रास्ता बाकी एपट को रहा आमर केनाल बंध देखी जाइए सौरा छक जगतसिंहपुर रोड रास्ता यहाँ हूँ कीर्तनपुर रास्ता कुहुड़ी पड़ी चढ़ई मैंने सब बुलिले पाग पूरा चेंगा अच्छी गाड़ी मोटर जावासिया कर सांग मैंने सकालू सकालू शीत दिन परिवेश सब बढ़िया लगे कहीं ठंडा ठंडा पाग थाए सकालू ये आमर बुद्धिमान बुद्धिजम नाई बाहर कोचिंग जाऊँच कुकुर मैंने भी रास्त चलते आमर स्त्री लोक मैंने मॉर्निंग वर्क कर सकाल पुरुष लोक स्त्री लोक मॉर्निंग वर्क सहित फूल तोलातुली कर सकाल सकाल आज्ञा शोक उठे तो देखुं आमर छोट युवपीढ़ी मैंने सकाल सकाल मॉर्निंग वर्क कर दौड़ी दौड़ी जाते पुणी फेरिले तो सांग मैंने सकाल सकाल फूल तोड़ार मजा दौड़ार मजा ये सब अलग आपण मैंने भल भाव जानते सकाल उठी परिश्रम कले फ्रेश लगे सूर्य आमर उंकी मारे आपण मैंने देखिपे अस्त गचर कंदीर मुझे देखा लाल टहटह सूर्य आम धरा पृष्ठ पड़े आज्ञा सकाल कौन खरा समस्ते जानते विटामिन डी तो किसी ना सकाल कौन कम कर आम अन बचु दुकान खोला हम देखला बेलू
तो सांग मैंने ये होचंदी हमर दादा कि गोटे छोटकाटिया पान दुकान करचंदी 4टा बेले बरा फरा छाणंती तो चलतु तांको सहित टिके कथा हो जिवो। ए वर्ष शाग फाग पकईन मु आज हणाहणी करी नहले घरे दीटा न पकईले खाइए कौन हाँ कि खाई पार 4टा बेला बरा फरा पड़ूनी काली खोलदेल काली संक्रांति था ना ये ना पानी आई था ना आगो दिगा था आई था आगो से पानी आगो आगो दिया था निजे ने खाली पानी निजे ने पानी था वो करता हल्ला यो दिगा दादी उसका केते वर्ष कहलो आमको 50 वर्ष है तम पूर्व आम खेल रस्ता चढ़ी तथापि 60-70 वर्ष 70 वर्ष पकई बुढ़ा बोला हमें देखे बुढ़ा बुढ़ी वाला सांग मैंने पोल कतरे टे खटी सरला बाहरी पड़ी आमर प्रकृत जो घर जो आमर से पट साइक चलली तोटा को चलली कहीं आज बाप पुओ आम भाई भौणी दे बापा सांग जीवु टे देखा कौन घर हम कमी आम तो नुआ आम तो घर करनी तो जा देखा पड़ो केमी कौन घर कर प्लानिंग कहीं समय हाथ में ना बयस धीरे धीरे बढ़िबार लगी 30 वर्ष केबे घर हम तो सांग मैंने आम बापा चलू आम से नुआ कोठा घर को आप देखिपे घर बापा करते जी बापा को किसी साहाय्य मु आज पर्यंत करनी कि घर तैयारी करिवार किसी साहाय्य करनी एपटे आमर छतु चाष हुए आपण मैंने देखिपे बाउंश उपर नेट पड़ी आमर बड़ भाई ये छतु चाष करती आम बापा दे मु कथा होचु केमती कौन घर हम जी घर होती सुरक्षित करूँ तो सांग मैंने घर दायित्व नहीं जेहेतु आम सेपटे रोचु एपटे कहीं रोनु से आम दायित्व नहीं पार्नु आज आम डिस्कसन चली बाप झुआ 3 जन केमी कौन करवा तो चलतु सांग मैंने टी आम बुलिकी देखीदे आमर जो प्रकृत जगह से घर केते बड़ गलानी मैंने आम जो 1999 बात्या है एपटे सब चाल घर था तो सब भांगीगला कोठा घर नाला मुझे भिडियो आगू देखेबी आम बर्तमान जो रोचु 1974 मसीहार घर तो सही कोठा घर था आमर ये कोठा घर नाला तेणुक आम एठू पलैलु से गलापर से रहीचु आज पर्यंत हो गला 1999 2025 होगला आम सीआड़े एपटे आसी पार्नु देखुन तो केमी बण जंगल हो पड़ी तो सांग मैंने ये हूँ आम जगह आपण मैंने देखिपे आमर
ଜାଗା ବଣ୍ଟା ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଆମର ବଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଜେଜେ ଥବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ବାପା ବି ଏଠି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ 2 ବଖରା ଘର, ଯାହାକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ 2ଟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବା ଉଚ୍ଚା କଲେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଘର କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଳ ବୁଲିଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଖୋଳା ହେବ। ଏଠି ସାରୁ କେଜି ତା ବାପା ଲଗେଇଥିଲେ, ଆଜି ଖୋଳିବା ଦେଖିବା ସାରୁ ଶାବଳ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ଗଛ କହିଲେ ଜାଗାଟା ଅଧିକା ମରିଯିବ, ଆଗରେ ବେଶୀ ରହିଯିବ, ପଛରେ କମିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଆଣିଲୁ ନାଇଁ, ବେତା ଫେତା। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ କି କାଇଁ? ଆଉ ଟିକେ ହାଲୋ ଗାଇସ୍ କହିଛୁ, କହିଦେବ ରେ ବାପା। କାହାର ଅର୍ଜି ଦେଖିଏ କମ ମାମଲ ତ ରେଟ ତ ଅରୁ ଜେଜେ ଡାକିବ କିଏ କହିଛି? ଖାଲି ଜେଜେ ଡାକିବ ମୁଁ? 3ଟା ତ ଜେଜେ, ସାନ ଜେଜେ, ଜେଜେ, ମଝିଆ ଜେଜେ, ଆଉ ପୁଣି ଅରୁ ଜେଜେ କିଏ କହିଲା ତତେ? ସାରୁ ଛଡା, ଏଠି ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ, ସାରୁ ଛଡା। ଏ ଛଡଉନୁ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଅସନା ହବୁ ନାଇଁ, ବଡ ହେଲେ ଚାକିରି କରିବୁ। କି ଚାକିରି? ହେଇ ନାଇଁ, ଆହୁରି ଫୁଲିବ, ଛାଡିଦିଅ। ଏଗୁଡା ଖାଲି ସିଝୁଛି, କେମିତି ନେଇଯିବା ଦେଖିବା। ସାରୁଟା ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ବାରି ଫାରି ବୁଲିବା ସରିଗଲା, ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ପୁଣି ପଳେଇବୁ ଶେଷ ହେଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ପୁରୁଣା ଘର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟକୁ। କ'ଣ ହଉଛି? ମୂଷାକୁ ଜଗିଛି। ହଉ ଜଗିଥା, ଜଗିଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତୋଟାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଏପଟ ଘରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଲେଇ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମୂଷା ମାଟି ବିଲେଇ ଆମର ଏଠି ଜଗିଛି। କୋଉଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂଷା ଫୁଷା ବାହାରିବ ବୋଧେ, ଖାଇବ। ହଁ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଛକିଛି ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚାଳ ଘର, ଆଉ ଏ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ଘର ଆଉ ଦେଖିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏମିତିଆ ଫାଙ୍କା ନଥିଲା। ଏ ସବୁ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ମାଣ୍ଟୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତାଳ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ତା ଦେହରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ କି ଆଉକୁ ଉଦ୍ଧାର ବି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ବି ଲିଭି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମା ମୋର। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଏକ ପ୍ରକାର, ତେଣୁକରି ସିଏ କାହାକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବସେ। ଆଉ
ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆମ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏଇସବୁ ଅଲୁଗୁଣି ବିରି ବଟା ମେସିନ୍ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବିରି ବଟା ମେସିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏମିତିଆ କବାଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ବହୁତ କମ୍। ଇଏ କବାଟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଇଏ ସେତେବେଳର କବାଟ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳର ଘର, ସେତେବେଳର କବାଟ, ଏସବୁ ସେତେବେଳର ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏ ଘର ବି ସେ କବାଟ ସେତେବେଳର। ଘର କେତେ ମସିହାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାୟକ 71 ମସିହା ଘର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କାଳନ୍ଦୀ। ଘରର ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦୀ, ସେତେବେଳେ ଆକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଘର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଘର, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଏଇ ଶିକା ଆଗରୁ ସବୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଶିକା, ଏପଟେ ସବୁ ଆଇଁଷ ଶୁଖୁଆ ଟଙ୍ଗା ହୁଏ, ଏପଟେ କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ଟଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମୟ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜବୁତ ଥିଲା, ସେତେବେଳର ଲୋକ କେମିତିଆ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଟ ଅଛି, ସେପଟେ ମରେଇ ଘର ଥିଲା। ଧାନ ଏଇପଟେ ପଶେ, ଏଇ ପାହାଚରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଟୋକେଇ ଟୋକେଇ ଧାନ ତା ଭିତରକୁ ପୁରା ହୁଏ। ସେଟା ଆମର ମରେଇ ଘର ଥିଲା। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଅଇଛା ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର ତ ସବୁ ଅଳିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମରେଇ। ଏଇଟା ମରେଇର ତଳ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର, ଏଇ ମରେଇର ବାଟ ସେଇଟା। ଏଇଟା ଏମିତି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଧାନ ପଶେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସେତେବେଳର କୋଲପ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳର କୋଲପ, ସେତେବେଳର କବାଟ, ଆମେ ଆକୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ କରି ହେଉନି। ସେତେବେଳର ଚିତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ମରି ହଜି ଗଲେଣି। ଯିଏ ଚିତା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଣବସା ହେଉଥିଲା ଏଇ ଘରେ ଆଗରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତ ସେମାନେ ଆଉ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ମାଣ ବସିବା ବି ଏଇଠି ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବସିବା କଥା, ସେ ତାଙ୍କର କଟକରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଇପଟଟା ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଚୁଲି, ଏଇଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଏ ରୁମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଘର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳର, ଇଏ ମାଟୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିନ୍ଦୁକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁକ, ସେତେବେଳର ସିନ୍ଦୁକ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗ କାଳିଆରେ ସିନ୍ଦୁକ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ମାଟୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏ କବାଟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଡିଜାଇନର କବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏତେ ମୋଟା କବାଟ, ଏଇ କବାଟ ତିଆରି କଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ବଲ୍ ଦେଖାଉଛି ତାର। ଇଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳର ଇଏ ଥିଲା କେମିତିଆ, ହୋଲ୍ଡର କେମିତିଆ ଥିଲା। ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୁନା, ପୁରୁଣା ଲୁନା ଥିଲା। ଆଜି ବି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ସନ୍ତକ, ଆକୁ ବି ଆଉ କିଏ ନେବ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମିତି ଅଛି, ଚାଲୁ, ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ତାକୁ ରଖିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେଉଁ ବଟକରା ସବୁ, ଇଏ ଆଗ କାଳର ବଟକରା। ଏ ଯେଉଁ ଓଜନ ହୁଏ ଆଗ କାଳର ବଟକରା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ହୁଏତ ହେଇଥିବ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କାମ କରିବା। ଆସିକି ସମୟ 7:30 ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା କରିସାରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ଆଉ ବିଲେଇ ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଛକିକି ବଇଛି, ସେ ପରଠାରୁ ତାର କିଛି ଶିକାର ହେଇନି। ସକାଳୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଫୁଲେଇକି ରଖିଛି।
ଚାଲନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବା। ଛେଳି ଘର ଫଳ କାମ ଗୋରୁ ଗାଈ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଗାଡ଼ିଯିବା। ହେ 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 ଲା ଲା ରହ ଟିକେ। ହେ ତୁମେ ଯିବ ଚଲ। ସବୁ ବାହାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଗୁହାଳ ଫଳ ପୋଛିଦେବା, ଗାଈ କାମ ସାରିଦେବା। ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଗୋଟେ ସଫାସଫି କରିଦେବା, ସଫାସଫି କରିସାରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାରେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଏତ ଅସନା ଲାଗୁଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଆଜ୍ଞା। ଗୁହାଳ ପୋଛିବା, ଗୋବର ଉଠେଇବା। ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିଥାଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋରୁ ଗାଈରେ ବହୁତ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗୋରୁ ସେବା କଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଅଳିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନସାରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇ ହେବ ନା। କୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖତ ଗଦାରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଇ ବିଲରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଛେଳି ଗୋରୁ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବର ଖାତ, ସେତେବେଳର ଗୋବର ଖାତ ସେତେବେଳଠୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସେତେବେଳର ଲାଟ୍ରିନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଚିତଳ ମାଛ ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲା, ଏଇଠି ଲୋକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବି କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳର ଲାଟ୍ରିନ୍। ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଆମ ନିଜ କାମ କରିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ତା ଆଗରେ କୁଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗନୁ 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 ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଛେଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଠି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଳା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସକାଳର ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଛତୁଆ। ଛତୁଆ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଡ୍ୟୁଟି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସକାଳର ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ସେତିକର କାମ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଘର ବି ବୁଲେଇଲି, ପୁରୁଣା ଘର ବି ଦେଖେଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ କାମ କରେ ଗାଁରେ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରିକି ଦେଖେଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।